H1B కి సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్ జేడి వ్యాన్స్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ దట్. అది చూసారా మీరు ఆ న్యూస్? చూసానండి, ఆ వీడియో చూసాను. యా చెప్పండి. వాట్ యువర్ థాట్స్ ఆర్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ దట్ వీడియో అండ్ దెన్ అంటే we have said multiple times in this show, we welcome all kinds of investigations into these companies and we want truth to be told to the people. దాంట్లో డిస్ప్యూట్ లేదు. అంటే స్టార్ట్ చేయడం అనే దాన్ని నేనైతే స్వాగతిస్తాను. నా పర్సనల్ వ్యూ ప్రకారంగా. ఈస్ దేర్ ఎనీ డీవియేషన్స్ గోయింగ్ ఆన్? ఎస్, దేర్ ఆర్ డీవియేషన్స్ గోయింగ్ ఆన్. అంటే అమెరికన్ గవర్నమెంట్ కనుక సీరియస్ గా తీసుకుని దాన్ని కొంచెం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చేద్దాం అనుకుంటే వి ఆల్ షుడ్ వెల్కమ్ ఇట్. దాంట్లో డిస్ప్యూట్ లేదు. కాకపోతే అంటే ఎలా చేస్తారు, ఎప్పుడు లోపల చేస్తారు, దానికి ఎంత టైం లైన్స్ ఉన్నాయి, what are the motives behind it అనేవి discuss. First of all, let me play a little bit of that video. About another fraud crackdown, and this is almost hard to believe, but we have a program called the H-1B visa program. This goes to show how broad-based the fraud task force is we're fighting for your taxpayer money, but we're also making sure that fraudsters don't take advantage of these visa programs. Now, why does this program exist? This is a visa program that was set up to ensure that if you are a brilliant technology person or a brilliant scientist or a brilliant doctor, you could come to the United States and get access to this visa program. But you know what's happening way too much? Is that big corporations and fraudsters overseas are using this program to undercut the wages of American workers. So you know what we're doing in the Trump administration? We're saying no more. If you were trying to take advantage of that visa program, you were not allowed into the United States of America. It goes on for another couple of minutes only. You get the gist of it. So, okay, మీరు చెప్పారు. So we welcome on that. I welcome any kind of fraud investigation, but here is what I want. I want all fraud to be investigated. I want all Trump kids to be investigated. I want all Jared Kushner is doing investigated. I want all investigation about Trump's fraud and abuse of the entire system. Then only I will trust the sincerity of these guys. Okay. And ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ సంబంధించి మన సరా గుంజీలిస్, Caroline Levitt said this. Trump administration launches its first major H-1B fraud investigation, and Caroline Levitt ante Sara Gonzalez says, "You're welcome, America." ఇది బల్బుకి వాప్కి తేడా తెలియపోవడం అంటే దీన్నే అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? ఈవిడ గారు షీఈస్ టేకింగ్ క్రెడిట్ ఫర్ H-1B visa. Hey, what's up, America? This is Anthony D'Esposito. I'm here in Washington, D.C. with Sara Gonzalez from Blaze TV. We're talking H-1B. We jumped on her podcast last week. It was an awesome conversation. There's absolutely so much to talk about, and really to expand on the work that you're already doing in Texas. We can't wait to collaborate. H-1B fraudsters, we're coming for you. Sleep with one eye open. I will toss it to you and then Jessica. Yeah, go ahead. 100% అంటే సరే, ఇప్పుడు ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకోవచ్చు అని చేసుకోవచ్చు. చేసుకునే అధికారం వాళ్ళకు ఉంది, చేసుకోవాలి కూడా. ఎక్కడైనా తప్పు జరుగుతుంటే దాన్ని సరి చేసుకోవాలి. ఏ లాకైనా అది సమ్మతమే. కాకపోతే అంటే అంటే ఆయన చెప్పిన దాంట్లో 2 స్టేట్మెంట్లు చెప్పాడు. ఒకటి ఏమన్నాడంటే, మన వల్ల ఇక్కడ వేజెస్ తగ్గుతున్నాయి అని. మన వల్ల ఇక్కడ వేజెస్ తగ్గకపోతే ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఏ నైజీరియాకో వెళ్ళి మీ ఇండియన్స్ అందరూ నైజీరియాకి రండి అని, ఇప్పుడు మా టెస్లా ఎలాన్ మస్క్ కనుక పోయి నేను నైజీరియాలో కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, మీరు మీ టెక్నాలజీలో పనిచేసే వాళ్ళందరూ మీరు అక్కడికి రండి, అక్కడ చేసుకుందాం అంటే నైజీరియా కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇండియన్స్ కి కావాల్సింది పని, మనకి దగ్గర టెక్నాలజీ ఉంది. నువ్వు ఏ దేశంలో వచ్చి పని చేయమంటే ఆ దేశంలో పనిచేస్తాము, మనకి జీతం యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆ జీతం మన ఇండియాలో వచ్చే జీతం కంటే ఎక్కువ మనకు కొంచెం మిగులుతుంది, మనకి లైఫ్ స్టైల్ బాగుంటుంది అనుకుంటే వెళ్తాం. అమెరికా కూడా అలాగే డెస్టినేషన్. అమెరికాకి మనం ఏదో అమెరికాని డెవలప్ చేయడానికో దానికో రాలా. సో కార్పొరేషన్స్ లో నుంచి వీళ్ళు ఫండ్స్ తీసుకోకుండా చేస్తే కార్పొరేషన్స్ కూడా ఏమైనా మాట్లాడచ్చు. కార్పొరేషన్ దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ తీసుకుంటాయి. టెస్లా నుంచి ఎలాన్ మస్క్ ఏమో తీసుకెళ్లి ప్రభుత్వం అడ్వైజర్ గా పెట్టుకుని ఒక అనేది కత్తెరతో చేశారు. అప్పుడు చాలా మంది జాబులు పీకేసి ఇవన్నీ చేసుకున్నారు. అప్పుడేమో ఎలాన్ మస్క్ బాగానే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఏమంటారు, టెస్లా ఆయన వీళ్ళందరూ H-1Bతో కార్పొరేషన్ లో మన అమెరికన్ ఎంప్లాయీస్ కి జీతాలు తగ్గిస్తున్నారు. ఇక్కడ టాలెంట్ లేదు కాబట్టి తగ్గిస్తున్నారు. అమెరికాలో టాలెంట్ లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడికి వచ్చాము.
ఇది నేను చెప్పిన మాట కూడా కాదు. ట్రంప్ నేషనల్ మీడియాలో చెప్పిన మాట. వి నీడ్ టెక్నాలజీ, వి నీడ్ టెక్నికల్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఔట్‌సైడ్. దిస్ ఈస్ ఆఫ్టర్ 20 ఇయర్స్ ఆఫ్ అమెరికా కాన్సంట్రేటింగ్ ఆన్ స్టెమ్ అకాడమీస్. స్టెమ్ కోర్సుల మీద చాలా కాన్సంట్రేట్ చేసి 20 ఏళ్ళు చేసిన తర్వాత కూడా ఒక దేశ ప్రెసిడెంట్ గారు ఆ మాట చెప్పారు నేషనల్ మీడియాలో. సో సో మరి టాలెంట్ లేదు అనే దానికి లేదు. వాళ్ళేంటంటే కొంతమందిని సాటిస్ఫై చేయడానికి మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇప్పుడు మొదటిది కూడా కాదు. ఇంతకు ముందు కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అయినయి. ఇంతకు ముందు కూడా ఇండియన్ కంపెనీస్ మీద రైడ్‌లయినయి. దాని మీద ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు. ప్రాపర్‌గా కొన్ని కంపెనీల మీద చర్యలు తీసుకున్నారు. కొన్ని కంపెనీల మీద ఫైన్‌లేసారు. సో అన్నీ అయినాయి సార్ ఇప్పటి వరకు. ఇది కొత్తగా చేసిందేం లేదు. ఓకే. సో వెల్ ఇన్ఫోసిస్ పేరు వినపడింది దీని గురించి. సో ఇన్ఫోసిస్ కాదు, కాగ్నిజెంట్ అనుకుంటా కదా వినపడింది. సారీ, కాగ్నిజెంట్. సో అంటే కాగ్నిజెంట్ అంటే సార్ ఇప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీస్ అన్నిటిలోనూ ఒక అదేంటంటే అండి, ఇప్పుడు H1B స్కామ్ అనేది అంటారు గానీ, ఇది ఒకటి H1Bకి సంబంధించింది కాదు సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళు బిజినెస్ వీసాల్లో ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ఏమవుతుందంటే సంవత్సరానికి 85,000 మందికి H1B ఇస్తారు. 85,000 మంది కంటే ఎక్కువ మంది అమెరికాలో పనిచేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఇండియాలో. సో దానికోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే B1 వీసా అని చెప్పి, బిజినెస్ వీసా అని చెప్పి. ఓకే. సో ఒక్క నిమిషం ఉండండి. సో I mean, you may. I think I get an idea about what you are going to say. దీనికి సంబంధించి ఒక ఆడియో బిట్ ఉంది. మీకు చామత్ అంటే ఒక అతను తెలుసా? శ్రీలంకన్ వాడు చామత్ పాలిహాపిటియా. I don't know if I'm saying his last name. చామత్ అంటారు. He's quite a character. I don't agree. I mean, first of all, he's a fraudster in my opinion. He's a fraudster, my opinion. అండ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ దాన్ని ఏమంటారు, మీరు ఒక కంపెనీ పెట్టి దానికి ఏం ప్రోడక్ట్ ఏమీ లేకుండా ఆ కంపెనీ ఎగ్జిస్టెన్సే బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బై అదర్ కంపెనీస్ అండ్ దెన్ డూ సమ్ నాట్ స్కాఫ్, జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రిమెంబర్ ద నేమ్ ఆఫ్ అలాంటి కంపెనీలతో హీ స్విండల్డ్ క్వైట్ బిట్ ఆఫ్ మనీ. So that guy, Desigar 1 minute only. So that guy is saying about the same thing you are saying, Chamath. ఈ చామత్ కూడా H1B నుంచి వచ్చాడు. హీఈస్ ఎ శ్రీలంకన్, కెనడా నుంచి వచ్చాడు. సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్. ఓకే, దెన్ సీ దట్ డిస్కషన్ అబౌట్ H1B ప్రోగ్రామ్. మీరు 80,000 800,000 ఏదో చెప్పారు చూసారా? దిస్ డైనామిక్, the way he articulated is very important, very critical. So watch this. Obviously, you came here via Canada. One of the things of this White House, kind of one of the marks, has been a combination of cuts to basic R&D funding and also cuts to legal immigration, illegal immigration also, but also cuts to legal immigration. Do you feel we are handicapping ourselves for that when you think of Silicon Valley as this place where all the greatest minds come? I think that there's been a lot of abuse in some of these foundational programs. And I think if you're going to set them on its right course, we have to be honest about the abuses. So, but go to where let's if you stipulate the abuses, but let's stipulate them. Are the remedies that are it's not as easy as saying stipulate. Let me explain to you what's happening. I came on an H1B visa. Elon came on an H1B visa. Okay. At the time, you got your H1B visa right away and then there was many that were available. This is in the early 2000s. Yeah. Why? Nobody was applying for these things. And so who did you have? I mean, forget about me, I'm irrelevant, but you had guys like him that were coming into this country. You had these incredible scientists, Urs Holsey that ends up at Google. These are giants, okay? What's happening now? For the last 15 or 20 years, what's been happening? You have farms of applications from a handful of companies. 20,000 slots open up. 800,000 applications flood in. So you can't stipulate abuse because what that means is the odds have become so overwhelming that the next Elon or Urs Holsey was already being shut out of America. I sure as shit would never have gotten an H1B in the way that the program works today. So I think it's fair to say two things. We can stipulate the following two things. Immigration is really good. We should be attracting the best of the best of the best, and they should want to be here. But we should also make it fair so that the best of the best of the best who have been getting Heisman for the last 5 years because a handful of companies in certain countries have abused this system
you need to stop and tourniquet the bleeding so that you can reestablish trust with the American population at large. There's a lot of people that look at me and say, that guy's part of the problem. You can see it in the comments on X, and I'm like, wow, me? But do you think that's partially because of the rhetoric that's come from DC, come from this No, administration? I think that that's been building up for decades because they see the abuses on the ground. They see the people that show up and they're like, wait a minute, this people is not smarter than me. All I can see is wage suppression. We have a responsibility for the people that are here and First of all, let me tell you a little bit. This guy is, more often than not, this guy is full of shit. Okay, in this particular case, he's talking sense. And the second is, I misspoke. The interview చేసేవాడు H1Bలో రావాలి. He was talking about Elon Musk coming on H1B. No, Elon Musk did not come on H1B. He came on F1. He converted to H1B. So that's a minor slip of tongue. That's not something you will hang his hat on. But the reality he is saying is this H1B program, it worked as it is supposed to. Yes, the abuse is there. So one of the abuses came from when you had 20,000 openings, you have 800,000 applications, and the system is based on lottery. And the very purpose of attracting the best talent is being defeated. That's his main argument, and I 100% agree with it. I never liked the lottery system, so that's the setup. Go ahead. I'm adding Desi also on the. Okay. దీనికి 3 రకాలుగా చూసుకోవాలి సార్. ఇప్పుడు 2023 అంటే 2 ఇయర్స్ బిఫోర్ మన దగ్గరికి 330,000 340,000 మంది విద్యార్థులు ఇండియా నుంచి వచ్చారట. 340,000 అంటే ఇవాళ రోజున H1B లాటరీలోకి ఆ 340,000 మందికి ఎంఎస్ అయిపోద్ది. మామూలుగా మన దగ్గర యావరేజ్‌గా 2 ఇయర్స్‌లో ఎంఎస్ చేస్తారు కాబట్టి ఎంఎస్ అయిపోద్ది. వాళ్ళ ఇంటెంట్ ఇక్కడ చదువుకుని ఇండియాకెళ్ళి ఇండియాని బాగుపరుచుదాం అని కాదు. ఇక్కడికొచ్చి చదువుకుని, ఆ చదువుతో ఇక్కడ H1Bలో అప్లై చేసుకుని, ఇక్కడ కాస్త కూస్తో సంపాదించుకుని, పోనీ అప్పులు తీర్చుకుని ఇండియాకెళ్దాం అనుకుందాం పోనీ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్. అనుకున్నా కూడా మీకు 340 మంది ఒక్క ఇండియా నుంచే H1Bకి అప్లై చేస్తానికి ఎంఎస్ చదివి ఇక్కడ ఉన్నారు. ప్లస్ ఇండియా నుంచి అప్లికేషన్స్ అవి I mean, 300 is a little high on the higher side, but okay, go ahead. Yeah, that's what I read in something, but yeah, so that is how it is. So it is the rolling average, and once you are out of F1, either you're an OPT or on H1B or you're back, right? Like if you take at present who are on F1, they're less than 250,000. So just wanted to correct that number. Okay, go ahead. 250,000 కూడా 250,000 ఇవాళ రోజున 250,000 స్టూడెంట్స్ ఉన్నా కూడా 2 ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళందరికీ H1 అప్లై చేయాలంటే 250,000 అవుతాయి. మీకు స్టూడెంట్ వీసాలకేమో అన్లిమిటెడ్ నంబర్ ఇస్తున్నారు. H1Bకి వచ్చేటప్పటికి 85,000, అందులో మళ్ళీ 20,000 స్టూడెంట్స్ కి, 65,000 ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళకి అని చెప్పి ఇస్తున్నారు. సో మనం ఆ నంబర్లు 80% ఏ రోజు చూసినా కూడా మీరు 3 టైమ్స్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ వీసాలు ఉన్నాయి. 65,000 ఎక్స్పీరియన్స్ కాదనుకుంటా. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే 65,000 ఓపెన్ కేటగిరీ సార్. ఓపెన్ కేటగిరీ అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ. సో 65,000లో స్టూడెంట్స్ కూడా చేయొచ్చు. స్టూడెంట్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. సిపిన్ అవుతారు. ఈ 20,000 ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ 65,000 లోకి స్టూడెంట్స్ వేస్తారు లాటరీలో కూడా. సో దట్ ఈస్ హౌ ద లాటరీ వర్క్స్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆ లాటరీ సిస్టమ్ లో అంటే ఇక్కడ మీరు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది? మీరు 230,000 మందికో లేకపోతే 150,000 మందికో మీరు విద్యార్థులుగా మీకు వీసాలు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈ చదువులు చదువుకుంటారా, ఈ చదువులకు డిమాండ్ ఉందా లేదా అని ప్రాపర్ గా స్టడీ చేసి వాళ్ళకి వీసాలు ఇవ్వట్లా. వాళ్ళకి అక్కడ వీసాలు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇస్తున్నారు. అది ఇక్కడ కన్వర్ట్ అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. అది లాటరీ సిస్టమ్ వల్ల ఇబ్బంది. ఆయన చెప్పే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇండియా నుంచి ఈ బిజినెస్ వీసాల మీద చాలా మంది వస్తున్నారు. ఇప్పుడు చాలా చిన్న చిన్న ఊర్లలో కూడా నేను ఎందుకు ఇప్పుడు వెర్మాంట్ లో మౌంట్ పెలియర్ అని చెప్పి క్యాపిటల్ సిటీ ఉంది. ఆ క్యాపిటల్ సిటీలో బ్లూ క్రాస్ బ్లూ షీల్డ్ వెర్మాంట్ ఉంటుంది. దాంట్లో నేను నేను ఆర్కిటెక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేను ఒక 20-30 మంది ఇండియన్ పిల్లలు చూసాను. అందరూ B1 వీసా మీద వచ్చిన వాళ్ళే. ఆ ప్లేస్ లో పనిచేసే వాళ్ళు దొరకరా అంటే దొరకకపోవచ్చు. ఎందుకంటే టూ కోల్డ్ అక్కడ ఉండకపోవచ్చు కూడా. కాకపోతే అలాంటి చోట్ల కూడా మన ఇండియన్ కంపెనీలు B1 వీసాలని వాడుకుని అక్కడ మనుషుల్ని సెట్ చేస్తున్నారు. అది ఒక రకంగా అంటే B1 వీసా అబ్యూస్. కొన్ని B1 వీసా మీద ఇచ్చేటప్పుడు కొన్ని ఇండియాలో కాన్సులేట్ వాళ్ళు అరే ఈయనకి B1 వీసా ఇస్తున్నాము, ఈయన బిజినెస్ వీసా ఇస్తున్నాము, ఈయన లీడర్షిప్ రోల్లో వెళ్తున్నాడా, డెవలపర్ రోల్లోకి వెళ్తున్నాడా, అట్లాంటివి కూడా పట్టించుకోరు.
సో నీకు వీసా ఇచ్చేటప్పుడు పట్టించుకోరు, ఇక్కడ డిహెచ్ఎస్ వాళ్ళు లేబర్ సర్టిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు పట్టించుకోరు. అట్లా మీకు డివిజన్ ఆఫ్ అయ్యి ఉన్నాయి. వేరే వేరే చోట అబ్యూజ్ అయ్యి వేరే చోట నుంచి కొంతమంది అన్ని అన్ని చెక్ మార్కులు చేసుకుంటూ లోపలికి వస్తున్నాం. మేమేమి అన్యాయంగా రావట్లేదు. మీ దగ్గర ఉన్న దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకుని ఎక్కడెక్కడ లోపాలు ఉన్నాయో అవి సరి చేసుకోవడంలో జేడీ వ్యాన్స్ గారికి ఒక అమెరికన్ పౌరుడిగా పూర్తిగా సహాయం చేస్తారు. కానీ ఇది అబ్యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఏదో కొంతమంది మగా వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడానికో, మగా వాళ్ళని మళ్ళీ అది వాడుకుని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తామని చెప్పి సారా లాంటి వాళ్ళు సంకలు గుద్దుకుని మా వైపు చూసి మీరంతా మోసగాళ్ళు అంటారనుకో అంటే ఒప్పుకో. Okay. రెండు So anyway, yeah, I mean, basically, one of the, I mean, where is this headed? The thing about it is the timing is important. I'm only looking at the political angle ikkada. JD Vance ki ఆయన fraud czar కింద దేని కింద అపాయింట్ చేశాడు. I say this repeatedly again and again. Fraud కావాలంటే you don't have to leave White House. That is where all the fraud is happening right now. So investigate that one first. Okay. The second thing ఏంటంటే ఇప్పుడు టైమింగ్. The reason they picked an H1B is that is an election issue. Last week చెప్పాను చూసారా, కమ్యూనిజం అన్నాడు, H1B. I am telling you, the diaspora people, the assault is already here and it is going to get intensified. So stay vigilant. So it doesn't matter. ఇప్పుడు కిరణ్ ని చూసినా నన్ను చూసినా వాళ్ళు H1B అనుకుంటారు. It doesn't really matter how long we have been here, how long we have been citizens. They don't give a shit. So e propaganda is going to intensify and the Indian diaspora is going to be a target of this. ఇందాక చెప్పండి. వాన్స్ గారు చెప్పింది ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు చూడండి సార్. ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు, వీళ్ళు ట్యాక్స్ డాలర్స్ మనీ వాడుతున్నారు. దేనమ్మా ఎవడు వాడాడు సార్? H1B మీద వచ్చే వాళ్ళు ఎవరికి ట్యాక్స్ డాలర్లు రావు. అంటే అది తెలియక కాదు కావాలని మాట్లాడతారు. అది ఆడికి తెలియక కాదు, సరా లాంటి వాళ్ళకి ఇనే వాళ్ళకి బాగా గుర్తుంది తప్ప మనకి ట్యాక్స్. సార్ ఇప్పుడు నేను H1B మీద ఉంది, నాకు ఉద్యోగం పోయింది అనుకో, నేను అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్లు రైజ్ చేయడానికి కూడా చాలా భయపడతాను సార్. నేను అసలు రైజ్ చేయరు. ఎందుకంటే మేము అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్ రైజ్ చేసామంటే మేము 45 రోజులు మేము ఇండియాకి వెళ్ళిపోవాలి. H1B మీద ఉన్నాడు. నీకు ఉద్యోగం పోయిన తర్వాత నీకు మాక్సిమం 6 వీక్స్ టైం ఇస్తారు. సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్, ఆడియన్స్ కెన్ కరెక్ట్ ఇట్. ఆ 6 వీక్స్ లోపల మీరు ఇంకో ఉద్యోగం తీసుకుని ఇంకొక H1B స్పాన్సర్ ఎత్తుకుని వాడు మీకు H1B ట్రాన్స్ఫర్ ఫైల్ చేయకపోతే యు ఆర్ డీమ్డ్ టు బి ఇల్లీగల్. అంటే మిమ్మల్ని పంపించే ప్రొసీడింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి అప్పుడు. సో అసలు ఎవ్వడు నాకు తెలిసి సార్ 100కి 105% 200% అనే చెప్తాను సార్. ఎవ్వడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్లు కానీ ఏ రకమైన బెనిఫిట్లు కానీ అప్లై చేయరు. Okay, so well, I mean the takeaway from this one అండి, మనకి హెడ్లైన్ న్యూస్లు చాలా వస్తుంటాయి. ఏది ఇరాన్ మీద బాంబులు వేసామనో, లేకపోతే అనవసరమైన హెడ్లైన్ న్యూస్ వచ్చేది ఏంటి, రిఫ్లెక్టింగ్ పూలు డీసీలో అవన్నీ పెద్ద, ఇట్స్ నాట్ ఎ హ్యూజ్ న్యూస్. When it comes to impacting the diaspora, this is huge news. Reflecting pool is not